ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پکار اور میں ہوں آپ کے ساتھ انیلا زکا۔ کہتے ہیں کہ غربت انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، یعنی کہ جب بھوک ناچتی ہے تو اپنے پیاروں کو بھی انگلی پر نچا دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسے گھر میں موجود ہوں جس کے اس ٹوٹے پھوٹے مسکن کو گھر بنانے کے لیے اس غریب خاندان نے اپنی 8 سال کی اکلوتی بیٹی کام پر بڑے شہر بھیج دی۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اکثر چائلڈ لیبر میں بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بچی کو بہیمانہ تشدد کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ وہ پیسے کے نشے میں دھت لوگ جن کو نہیں علم کہ انسانیت کیا ہے، کسی کا معصوم پھول کلی جیسا بچہ اگر ان کے آنگن میں کام کی غرض سے، اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی کھلانے کی غرض سے آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں، آج سے پہلے بھی میں ایسے کئی پروگرام کر چکی ہوں۔ افسوس ہوتا ہے کہ چائلڈ لیبر ایکٹ کے نام پر قوانین تو بنا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کی پاسداری کیسے ہوگی؟ ہم والدین کو سزا تو دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے لختے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی آنکھوں سے دور کرتے ہیں، اپنے سے دور کر کے کسی اور کے گھر بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کی جو تنخواہ آتی ہے چند روپے، چند 100 روپے، لگ بھگ اس گھر میں بھی 2500 روپے تنخواہ پر وہ بچی گئی تھی، اس پر وہ اپنی روٹی گزر بسر سب کرتے ہیں۔ اگر غربت نہ ہو تو یہ سب نہ ہو۔ چائلڈ لیبر کی خلاف ورزی غربت کرواتی ہے۔ ہماری ریاست پاکستان، ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے خدا را، یہ بچے اس قوم کا مستقبل ہیں۔ یہاں پیسے کے نشے میں دھت لوگ ایسے ہی کسی مصباح کو، کسی ثانیہ کو، کسی صدف کو موت کے گھاٹ اتارتے چلے جائیں گے۔ ہم ایک کے بعد ایک کر کے آپ کو دکھاتے چلے جائیں گے، لیکن افسوس صد افسوس، نہ چائلڈ لیبر ایکٹ پر عمل درآمد کرانے والے ہوش کے ناخن لیں گے، نہ ہی ہماری ریاست اس کے لیے کچھ کرے گی تاکہ غریب ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے سے دور نہ کریں۔ کیا ہوا تھا؟ آئیے آج کے پروگرام میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد شکیل۔ احمد شکیل، آپ کے بہنوئی کے یعنی آپ کی بہن کے گھر میں ایک 8 سال کی بچی بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنتی ہے۔ آپ کی بہن کی نند کے گھر میں ایک بچی اتنا تشدد کا نشانہ بنتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بھائی جنگل میں رہتے ہیں۔ ان کی سسٹر کے گھر تھے، جو جس کی ڈیتھ ہوئی ان کی سسٹر کے گھر تھے، میری سسٹر کے گھر نہیں تھی۔ میری سسٹر کے گھر جو تھی وہ سبا تھی بچی۔ تو وہ کون سا بالغ تھی؟ اتنی سی ہے وہ بھی؟ جی، اسے آپ کی سسٹر جو ہے وہ تھوک پہن کے کھانا دیتی تھی؟ اللہ معاف کرے، اس بچی کی ریکارڈنگ ہے میرے پاس۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس بچی کبھی بھی نہیں کے ایسا ہو ٹارچر کے نشان ہے۔ وہ کیا کوئی خلائی مخلوق ہوا میں آئی ہے اور وہ مارتی رہی اور آپ کی بہن کو نظر نہیں آیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو وہ کہاں سے آگے نشان سارے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی؟ نشان کا میں کوشچن کہہ سکتا مگر جو تم سے آپ تھوک کی بات کہہ رہے ہیں روٹی پہ، وہ بچی کیوں کہے گی کہ مجھے گندا کھانا، غلیظ کھانا مجھے دیا جاتا تھا؟ جب باجی کو غصہ آیا ہوتا تھا تو وہ میرے کھانے میں تھوک بھی دیتی تھی غصے سے، مجھے زمین پہ سلاتی تھی، بعض اوقات تو میرے اوپر اوڑھنے کے لیے بھی غصے سے کوئی چیز نہیں دیتی تھی۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، میں تڑپ گئی ہوں یہ لفظ سن کے۔ کیا آپ کی بہن کو آپ لوگوں نے یہ تربیت دے کے بھیجا ہے؟ اس کے اپنے بچے بھی اسی عمر کے ہیں۔ میرا سوال اس لیے آپ سے یہ ہے، کیا یہ تربیت دے کے بھیجا آپ نے اس کو کہ ایک معصوم بچی پر بہیمانہ تشدد کر رہی ہے؟ ہمارے گھروں میں ملازمائیں ہیں، بڑی ہیں، بالغ ہیں، سننے والے بہت سارے ناظرین ہوں گے جن کے گھر میں کسی نہ کسی وجہ سے نابالغ بچہ بھی کوئی ہوگا۔ کیا اس طرح کا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کسی ایسے بچے کو جو اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہ مل رہی اور افلاس کے باعث، غربت کے باعث کسی کا در کٹکھٹایا آگے؟ کیا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، بالکل۔ آپ لوگوں کے بچوں کو تو کوئی اسکول میں مارے تو آپ لوگ چل پڑتے ہیں اس کے خلاف کیس کرنے، وہ کسی کا بچہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رات آپ کی بہن نے آپ کو پوری کہانی نہ سنائی ہو؟ میں جب بیٹھا ڈالے میں، یہ جب بھائی کو پہلے سب سے پہلے انہوں نے مجھے پکڑا، بہنوئی کی طرف آئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھ کے پہلے انہوں نے پکڑا، پھر بعد میں ان کے گھر لے کے ہیں۔
इनका घर सेपरेट है, इनके घर ले गया, इनको पकड़ा, फिर बाद में भाई से पूछा, मैं कहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे उठा लिया उन्होंने बेफजूल, क्या हुआ है, उनका बच्ची की डेथ हो गई है, वो बच्ची को लाहौर लाते लाते उसकी डेथ हो गई है। बस मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा इल्म है, बाकी और मुझे इस चीज़ का पता। समझ बूझ रखते हैं ना? जी बिल्कुल। 2-3 सवालों का जवाब देते हैं। जी। किसी की नेचुरल डेथ हो तो उसके जिस्म पर टॉर्चर के निशान होंगे, जगह जगह छुरी का कट होगा, सर से पांव तक उंगलियां कटी हुई होंगी, मेरे पांव की उंगलियां कटी हुई होंगी, नहीं कान कटा हुआ होगा। ये उस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो कि एक थर्ड डॉक्टर ने की है। क्या किसी की बच्ची की डेथ हो जाए तो उसे खेस में लपेट कर एक तालाब के पास फेंक कर गाड़ी भगाने की करता है कोई? नहीं बिल्कुल। ये किया है आपने। नाज़रीन, इस केस का मरकजी मुल्ज़िम उस्मान और वो खातून जो चाइल्ड लेबर को का प्रोसेस जो है वो चला रही है, सारा एक चेन चला रही है, वो खातून बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाली है। लेकिन अभी तक जो गिरफ्तार है उसमें मेन वो बंदा जिसके घर में वो मासूम बच्ची काम करती थी, मिसबा, और इनके घर से फिर मौत की घाट उतार दी गई। मैं उसकी जानिब बढ़ूंगी, लेकिन पहले मुदई फैमिली की जानिब चलेंगे और आपको सुनवाएंगे कि किस तरह से वो बच्ची कितनी कम रकम पर, खतीर रकम पर इनके घर गई, कितने मार रही, कभी टेलीफोन पे बात हुई नहीं हुई, वालिदैन कौन है, उनकी इकलौती बेटी 8 साल मिसबा, उसके साथ क्या हुआ, मुदईयों के मुँह से सुनाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप वालदा हैं? हाँ जी। क्या नाम था आपकी बेटी का? मिसबा बतौल। मिसबा की क्या उम्र थी? 8 साल उम्र थी इसकी। 8 साल उम्र थी। 8 साल की उम्र में तो बच्चे को कोई काम नहीं आता सिवाय खेलने के या बातें करने के, आपने उसे काम पे डाल दिया। ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਥੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। महाना क्या तनख्वाह देते थे वो लोग आपको? 2500 रुपया देते थे, पर सानू उन्होंने कोई शय भी नहीं लै के भी गए, सानू कोई चीज़ नहीं उन्होंने दी। कितनी देर हो गई थी आपकी बच्ची को काम करते? 5 महीने। 5 माह से 1 रुपया नहीं दिया? ना जी, 1 रुपया नहीं दिया। तो उस दौरान आप लोगों ने बच्ची वापस नहीं मांगी? ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਲਵਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਾ ਦੱਸ पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप लोगों की बेटी थी, इकलौती बेटी 8 साल की, 5 माह से लापता वाली बात है ना, आप लोगों को नहीं पता हाँ जी, हाँ हुआ है। तो आप लोगों ने इतला नहीं की, कोई FIR नहीं कटवाई, क्यों? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ। फिर क्या हुआ? ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਫੈਂਕ दी ਉਹਨਾਂ ਨੇ जमीन पे? हाँ, जमीन पर फेंक दी उन्होंने। पूरी बॉडी की हालत ये थी भी पूरे जिस्म पे कट थे, पैरों पे, हाथों पे, जिस्म पूरे पे कट थे। ये होंठ पे भी सारे कटे हुए थे। कोई ऐसी थान नहीं थी भी जहाँ कट ना हो। मेरी वज़ीर आला से ये रिक्वेस्ट है भी हमारा इंसाफ चाहिए हमारी बेटी का, हम और कुछ नहीं चाहते। बाब अख्तियार पोश के नाखुन लें और इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचाए। आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं। बहुत कुछ है जो सामने लाना बाकी है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम इन्वेस्टिगेटिव है और मैं नहीं चाहती कि किसी एंगल से कोई ऐसी चीज़ रह जाए जिससे मुलज़िम बच सके। हमारे नाज़रीन भी देखें कि बरबीर ढाने वाले कौन हैं। नाज़रीन, हम एक और घर में मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ एक और बच्ची मौजूद है जिसे पुलिस ने बाजियाब किया है। ये बच्ची भी उसी घर में काम करती थी। इस बच्ची की उम्र देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इसे खेलने के अलावा किसी और चीज़ का इल्म भी ना हो और ये इस उम्र में काम करती है। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सबा है। सबा? हाँ जी। सबा, आप भी वहाँ पे काम करती थी? हाँ जी। आपको भी वो लोग मारते थे? हाँ जी। किस चीज़ से मारते थे? डंडों छुरियों से। डंडों और छुरियों से? कौन मारता था? मेरे बाजू मरवा मारते थे। बाजी का नाम क्या था? मरवा। मरवा। हाँ जी। क्यों मारती थी? कल हम काम नहीं सीख करते थे, फिर मारते थे हमें। आप कितने साल की हैं? मेरी मामा को पता है। ये कितने साल की हैं? 9-10 साल की। लगती तो नहीं है 9-10 साल की, 6-7 साल की बच्ची लगती है। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਨਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਾਹ ਭਰੀ ਆਣ ਵੀ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ
कोई गल गुल करनी तो फिर आपकी बच्ची महाना कितने पे लगी हुई थी? ਇਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 5000 ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚਾ ਨਾਲੇ ਪੜਾਏਗੀ ਨਾਲੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਚ ਨਾ ਲਿਬੜ आपकी ਜਾਂਦੇ। तनख्वाह कितनी थी? 5000 ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 5,000 ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ किसी आई वजह है। से आपकी बच्ची वहाँ लगी हुई थी? बच्ची मेरी 7वें माह से 7 पुलिस माह में आप बच्ची से मिल हाँ रही जी। थी? नहीं मिली मैं नहीं, फोन पे बात नहीं हुई? फोन पे बात नहीं, ਚਾਚੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ तनख्वाह ਮਤਲਬ पहुंच जाती थी आपको? ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, नहीं लाने देते? ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ उसी घर में ਦਿੱਤੀ। थी जहाँ पे मिसबा थी? हाँ जी उसी घर में आपकी बच्ची थी? हाँ जी, एक घर में सी एक दूसरे घर में। अच्छा, आप मिसबा को जानते हो? हाँ जी, मिसबा क्या काम करती थी वहाँ पे? झाड़ू तप्पी लगाते हुए आश्रम गया धोती थी, कपड़े भी। अच्छा, तो मिसबा को क्यों मारा उस दिन उन्होंने? पहले भी मारते थे मिसबा को? एक दिन उन्होंने काम करना छाट दिया था, बाजी उसकी बहुत मार उसकी भाजी ने। मारती थी? किस चीज से मारती थी? छुरियों से। छुरियों से मारती थी? आप कुआं लोगों ने कभी कहा नहीं कि हमने अपनी मामा के पास जाना है? फूल नहीं करवाते थे। आपने कभी कहा नहीं मैंने मामा से बात करनी है? कहा था उनको। मामा की याद आती थी? हाँ जी, कितनी? बहुत आती थी मामा जब पापा की। फिर क्या करते थे जब याद आती थी? कुछ हम बाजी को बताते, बाजी फोन नहीं करवाते थे, गुंडों से मारते थे। आपको डर लगता था वहाँ पे? हाँ, काने में रोटी थूक के फेंक कर देते थे, क्या करते थे? थूक के फेंक देते थे। खाने में? क्यों ऐसा करते थे वो? पता नहीं। अब नहीं आपने जाना काम पे, ठीक है? पढ़ना है आपने, मेरी तरह बनना है ना? है? स्कूल जाना है, ठीक है? कहीं काम पे नहीं जाना आपने, प्रॉमिस करो मेरे साथ। मामा भेजेंगी भी तो नहीं जाना, नहीं जाना ना? और क्या करती थी वो? कौन? थूके फेंकने के अलावा और क्या करती थी? कुछ नहीं, बस खाना देते थे हमें अकेला। खाना में क्या देती थी आपको? कुछ नहीं, थूक के फेंक कर। जो पका होता था वो देती थी? हैं? रात को सुलाती कहाँ पे थी? जमीन पे। कोई तकिया, कोई चीज़, कुछ भी नहीं? ऊपर क्या लेते थे? कुछ भी। कपड़े आप लोगों के ये जो आपके पास हैं, इसके अलावा भी कपड़े थे वहाँ पे? नहीं कपड़े थे? तो फिर चेंज क्या करते थे? तुम आते तो होटल गए थे पास। वही सूट थे आपके पास? उनके बच्चे थे? हाँ वो जी। अपने बच्चों को भी ऐसे ही मारती थी? नैना को बच्चे को नहीं मारती। सिर्फ आप लोगों को मारती थी? आपको कौन लेके आया था? उस पुलिस लेके आई थी। थाने में जो लोग पकड़े हुए उनका क्या नाम है? उस्मान। वो कौन है? उस्मान ने पकड़ा, वो नशा हुआ है। अच्छा, कौन पकड़ा हुआ है? उस्मान के भाई पकड़े दो। वो भी मारते थे आपको? हाँ जी, वो क्या करते थे आपके साथ? बेल्टों से मारते थे। बेल्टों से मारते थे? क्यों? कुछ नहीं, हम बेल्टों से मारते थे। क्यों मारते थे आप लोग? उनके लिए आप छोटे छोटे हो, आप लोग तो ना कपड़े धो सकते हो, ना इस्त्री कर सकते हो, ना कोई और काम कर सकते हो, तो किस बात पे मारते थे? तो ऐसा मैं गलती से काम हो जाता, बहुत मारती हैं। अच्छा, ये जो थाने में लोग पकड़े हुए हैं, ये कौन कौन है? इनका क्या क्या नाम है? क्या उस्मान, किस्मान ने पकड़े, उस्मान के बाप पकड़े। भाइयों का नाम क्या है बता? इस मासूम की आंख से टपकता एक एक आंसू ये चीख चीख कर कह रहा है कि अब तो जाग जाइए। इस मासूम ने जो दर्द, जो अजियत वहाँ सही, वो जब तक ये बड़ी होगी, इसकी ज़िंदगी रहेगी, इसके जहन पे छाप रहेगी, क्योंकि जो ये मासूम जहन छाप लेता है वो तमाम ज़िंदगी साथ चलती है। क्या ये बच्ची स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से, इस चीज़ से निकल पाएगी? हम सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। जहाँ पर 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल मासूम बच्चे हैं, हमें उनके लिए आवाज़ उठानी होगी। जहाँ मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करती हूँ, खुदारा आप भी अपने इर्द गिर्द जहाँ देखें अपना फ़र्ज़ पूरा करें और पुलिस को बताएं। इन मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। आइए प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
اس دن کیا ہوا تھا جب یہ بچی لے کے آیا؟ اس دن عثمان نامی شخص جس کے پاس بچی کام کرتی تھی وہ آیا اور بچی کو مردہ حالت میں ادھر پھینک کے چلا گیا. 8 سالہ کی مصباح جو کہ اپنے ماں باپ کا بازو بننے کے لیے 2500 روپے کے عوض میں ادھر گجرانوالہ میں کام کر گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی, انہوں نے چھریوں کے اور ڈنڈوں کے وار کر کے بے دردی سے اسے قتل کر کے ادھر پھینک کے فرار ہو گئے. ہماری اعلیٰ حکام سے یہی گزارش ہے کہ ایسے درندوں کو سزا ملنی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. بالکل کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. آپ نے بھی اس دن یہ وقوع دیکھا تھا؟ ہاں جی, بچی ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ. ਤੇ ਇਹ بچی ਇਨਸਾਫ کتنے عرصے سے کام پہ تھی؟ بچی تقریباً 5-6 ماہ سے کام کر رہی تھی. بچی کے والدین نے اس سے ملنے کی کوشش کی؟ نہیں, کوشش کی ہے, وہ ملا ہی نہیں رہی. جو لے کے گئی تھی عورت اس نے, یعنی کہ وہ تو اپنے پیسے کماتی تھی عورت, وہی لے رہی تھی. ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا جا رہا. ان سے بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, ان کو انصاف ملنا چاہیے. بچی جب یہاں پر وہ لوگ پھینک کے گئے, آپ گاؤں والوں نے اکٹھے ہو کے روکا نہیں انہیں؟ نہیں, وہ تو بھاگ گئے نا. اچھا. ہاں جی, وہ تو باقی بچی کو پھینک کے چادر میں اس کو یعنی کہ کیا تھا کور, تو بھاگ گئے. ہاں, وہ درندے خود بھی شاید اتنے خوف زدہ تھے اس وقت. کہتے ہیں نا جب خود پہ بنتی ہے تو انسان کو خوف تب طاری ہوتا ہے. جب وہ اس بچی کے ساتھ کر رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو کوئی دلیر سمجھ رہے تھے. اس بچی پہ نہ جانے کتنا خوف ہوگا, کس خوف میں اس نے زندگی کی آخری سانس لی ہوگی. اس وقت اس نے اپنی ماں کو یاد کیا ہوگا, باپ کو پکارا ہوگا, بھائی کے لیے تڑپی ہوگی کہ شاید کوئی مجھے بچا لے. رب کی طرف بھی آواز دی ہوگی اور پھر وہ رب اسے اپنی طرف ہی بلا کر لے گیا کہ وہ اور اذیت نہ برداشت کرے. ہم انسان بہت خطرناک ہیں, شاید ہم سے زیادہ جانور وفادار ہیں, یا پھر وہ رب بہت مہربان جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ وہ کسی بھی عمر میں ہو, جب وہ بوجھ یا تکلیف نہیں اٹھا پا رہا تو اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے. شاید مصباح کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. آپ نے بھی دیکھا تھا کہ مصباح جب یہاں پر پھینک کے گئے, وہ اس کی کیا حالت تھی مصباح کی اس وقت؟ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਉਸਨੇ, ਫਿਰ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਪਾਉ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਕਾਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਹਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਵੇਰ 5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, फेंक के चले गए ने उसने. सख्त सर्दी में? हाँ जी, सख्त सर्दी में. या अल्लाह जी. तो उस वक्त आप लोग सारों को पता कैसे चला कि वो मिसबा को फेंकने आए? इसने बोला ही नहीं, किसी ने, मेरी रात की ड्यूटी है, इसने नहीं बोला है, दसी जाने नहीं देना सी उसने. नहीं, वो आप लोगों को कैसे पता चला कि कोई चीज़ कोई फेंक रहा है आके? कोई इन्फॉर्म किया था उन्होंने हमने गांव में आना है, या कुछ भी नहीं? आप लोगों ने कुछ फेंकते हुए देखा? नहीं किसी को? इसनू सिर्फ इन्होंने फोन ते दसिया गया. अच्छा. फोन ते बस कुड़ी ने इत्थे इतलात ही सट्टिया जिथे गड्डी खलोती गई, उस तो बाद चले गए ने. चले गए. क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? इंसाफ मिलना चाहिए था. इनको भी इंसाफ मिलना चाहिए. और मैं वालिदैन से भी कहूँगी खुदारा अपने बच्चों को मत भेजें, मत भेजें, मत भेजें. आप लोगों से ज़्यादा आप लोगों के बच्चों के लिए कोई हमदर्दी या मोहब्बत या शफकत नहीं कर सकता. माँ बाप का रुतबा ही ऐसा होता है. और बच्चे का मतलब क्या है कि वो ना समझ है, वो बच्चा है. जब वो बालिग होता है कानूनी तौर पर और दीनी तौर पर, तो वो दुनिया समझने लगता है. उस वक्त की बात और है, लेकिन इस उम्र में जिस वक्त उसे आपकी ज़रूरत है, उसे अपने से जुदा मत कीजिए. आइए प्रोग्राम में आगे चलते हैं. तारिक साहब, आपने इन्वेस्टिगेशन की इस सारे केस की. इस केस में किसकी कितनी गलती है, कौन कितना सज़ा का हकदार है, वो ज़रा खुल के बताइएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये मैम 22 तारीख का वाक़या है. मरकज़ी किरदार जो औरत जो बच्चों को इनसे लेके जाके ये सप्लाई करती है मुख्तलिफ घरों में जाके, बच्चे उनकी सैलरी जो है वो सालाना वो इकट्ठी कर लेती है, और जो है वो कुछ पैसे वो कुछ अपनी कमीशन रख लेती है और कुछ जो है वालिदैन को, बच्चों के वालिदैन को दे देती. 2 बच्चे हम वहाँ से और लेके हैं. एक की उम्र 7 साल है, वकास उसका नाम है. एक बच्ची है सबा, वो भी इसी फैमिली में ये 3-4 बच्चे थे. तो उसकी क्या हालत थी सबा की? ये जो लड़का अहमद है, इसकी वालदा के पास वो रह रही थी. उसकी हालत जो है ना काफ़ी ख़राब ही थी. स्क्रैचेस थे उसके जिस्म पे? जी थे उसके, मार थे, वायलेंस के? जी थी. यानी कि ये लोग आदी हैं. जी ऐसी. वकास की कंडीशन क्या थी? वकास के भी बाल कटे हुए थे और बड़ा बुरा हाल था उसका. वो था इनके जो अली है, मोहम्मद अली,
इनकी वालदा के पास, इनके घर में वो काम करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई होगी। जब मैं उसको लेके गए हैं, बज़ाहिर तो ऐसे था कि जैसे ना जो उसके पेट पे निशान थे, कोई जैसे कोई तब्बी मौत हुई है, तब तक पुलिस को नहीं पता था। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो डॉक्टर ने उसमें क्लियर लिखा है कि इस पे जो इंजरीज 1 2 3 4 हैं ये तशद्दुद के निशान है, और तशद्दुद से जो है ना ये बच्ची की मौत हुई है। और कौन सी तशद्दुद है, कहाँ कहाँ पर उसको हिट हुआ है? मैम उसके हाथों पे डेथ क्या है उसकी? उसके कॉज ऑफ डेथ जो है ये पेट के ऊपर जो है ना जी ब्लीडिंग सारी जो है ना वहाँ पे जमा हुई थी, और कट के निशान भी थे, हाथों पे थे, पाँव पे थे, तकरीबन उसके सारे जिस्म पे तशद्दुद था। छुरी से या किसी चीज़ से? ऐसे ही लगता था मैम जैसे किसी तेज धार आले से जो है ना कट के निशान लगे हुए हैं। पेट के ऊपर निशान किस चीज़ के थे? कोई मारने के थे, कोई जख्म के ऐसे मैम जैसे कोई ठुड्डा या जूतों के साथ मारा, क्योंकि सारा वो जिस्म पे ना नीलगू निशान बने हुए थे, ब्लड अंदर की तरफ जी जमा हुआ था, खून अंदर जमा हुआ था। तो ऐसे था जैसे कुंद आला को ऐसा कोई जूता कोई सख्त या ठुड्डे इस तरह की, या किसी दीवार के साथ दोबारा हो, तो इस तरह के निशान थे उसके पेट पे, और कमर पे भी इस तरह के निशान थे, हाथ पाँव पे काफ़ी कट के निशान थे। तो कॉज ऑफ डेथ तो डॉक्टर ने क्लियर कर दी, या तो वो कहते कि जी ये BSF रिपोर्ट आने के बाद पता चलता, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कर दिया कि इसकी जो बच्ची की मौत है वो तशद्दुद से हुई है। आया बच्चे के साथ कोई ज्यादती वगैरह करने की? नहीं मैम ऐसे नहीं, अनिश्री ऐसी कोई चीज़ सामने जी मैम नहीं। ठीक, मारता कौन था बच्ची को अभी तक ये? क्योंकि जाहिर है आपने वो उस्मान फ्री अरेस्ट बिल पे था, तो घर में खातून उसकी वाइफ भी होगी, आपने ख्वातीन और जो उसकी सिस्टर तंजीला थी उसको शामिल तफ्तीश करके उससे पूछताछ की कि बच्ची पर तशद्दुद किसकी जानिब से किया गया? जी मैम की ये असल में जो उस्मान, चूँकि उस्मान का ही नाम इनको पता था, उसका नाम इन्होंने जो है ना नॉमिनेट कर दिया। बच्ची ये घर में काम करती थी उस्मान की सिस्टर तंजीला तैयब के घर, उसके शौहर ने की हुई है आगे शादी, काफ़ी डिप्रेशन का शिकार रहती थी, यानी कि कई दफ़ा अपने आप से बाहर हो जाती थी। तो वो डिप्रेशन इस मासूम बच्ची पे जी ऐसे ही है। असल में इसमें ये है जी कि हैं तो ये सारे गंदे लोग, देखें कुछ पैसों की बचत के लिए अगर घर में मुलाजिम रखना, हम लोगों ने भी रखे हुए हैं, कम से कम 15-16 साल का बच्ची या बच्चा, या घरों में ख़वातीन काम करती हैं, कपड़े धोने का, सफाइयों का, ये वो, तो इतने मासूम बच्चे सिर्फ मैं समझता हूँ कि लालच की बिना पे कि इनको पैसे कम देने पड़ते हैं, 2-2.5-3 हज़ार रुपया, कोई ऐसी जो उसकी ना उजरत नहीं बनती इतने बच्चे की। तो इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा मैम आपके तरफ से कि ये जो बच्चों के वालिदैन हैं ये भी बराबर इस जुर्म में शरीक हैं। बिल्कुल, जो अपने रख्ते जिगर को चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर अपने बच्चे का माँ बाप से बढ़ के कोई एहसास नहीं कर सकता मैम, ऐसे ही है। और अगर वो एहसास नहीं करते तो फिर दुनिया में दरिंदगी दिखानी, और ऐसे दरिंदे यकीनन सजा के काबिल हैं और इन्हें सजाए मौत दी जाए। इंशाल्लाह मैम ये भी कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, और जो इनका मेन मुलज़म नॉमिनेट, घर में कोई एक नफ्सियाती हो ना तो बाकी 4 मिलकर समझाने वाले होते हैं, लेकिन अगर सारे नफ्सियाती हो तो फिर बच्चे ने मरना ही है वहाँ। जी ऐसे ही है, जी ऐसे ही। इसका मतलब है कि ये सब सफाक कातिल हैं जी, बिल्कुल सब सफाक कातिल जी, ऐसे ही बिल्कुल जी, ये सब सफाक कातिल है। और ना जो दरिंदगी ढाई, अब चूंकि अहमद के घर में जो बच्ची थी वो इस वक्त जिंदा सलामत है, लेकिन उस पर भी तशद्दुद हुआ। अब जो बच्ची उस्मान के घर में थी, उसका भाई मौजूद है यहाँ पर, उनसे जानते हैं कि क्या ये लोग इतनी आंखों में पट्टी बन चुकी थी इन लोगों के पैसों की कि जो मासूम बच्ची पर तशद्दुद नजर नहीं आता था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, उम्र कितनी है? 23 साल। आपके घर भाई के घर में वायलेंस हो रहा है, आप सब मिलके कर रहे हैं? जिसने लगवाई थी उसको मेरी वालदा ने 4-5 दफ़ा कहा था कि बच्ची बहुत छोटी है, इसने क्या काम करना, बच्ची को आप ले जाएं। वो कहती थी मैं ले जाऊंगी, वो नहीं है। ये कैसी जस्टिफिकेशन है? समझ नहीं आ रही मुझे बात की। जितना झूठ बोलोगे खुद धंसते चले जाओगे। ये कैमरा नहीं है, 22 करोड़ आवाम है, समझा दो इसे कि कराची थी, तुम लाहौर थे, या वो बलूचिस्तान में थी, क्या आना जाना नहीं था, नेटवर्क नहीं था दुनिया का कोई वहाँ पे। वो बच्ची हमारी बहन के घर थी। हाँ जी। तो बहन उसे क्यों तशद्दुद करती थी? डिप्रेशन की शिकार है वो। डिप्रेशन की शिकार है जी। क्यों? बस बच्चे उसके छोटे हैं, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली हुई है, वो आता नहीं है, बस इसी वजह से। आप लोगों ने अपनी बहन को कभी समझाया नहीं था? समझाया था उसको, बहुत समझाया था, समझाती रहती थी मेरी वालदा फ़ोन पे उसको, किस बच्ची पे टॉर्चर ना करें, उसका ध्यान रखा करो, उसको कुछ कहा ना करो, प्यार से रखा करो बस।
آپ لوگوں نے اس بچے کے گھر میں کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ رابطے کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے بھائی عثمان نے رکھ دی تھی, وہی گارنٹیڈ تھا, اس کو ہی پتا تھا. تو عثمان نے کبھی پیچھے کانٹیکٹ نہیں کیا کہ آپ کی بچی اس حال میں اس کو لے جائیں؟ مجھے اس چیز کا نہیں پتا کیونکہ وہ اپنے گھر سیپریٹ ہوتا تھا, میں اپنے گھر سیپریٹ ہوتا تھا. مجھے اس چیز کا نہیں پتا اس نے کبھی کیا کہ نہیں کیا. کبھی آپ اچانک اوپر سے گئے اور تشدد کر رہی اور آپ نے چھڑوایا؟ نہیں, میرے سامنے کبھی نہیں کیا. لیکن آپ نے دیکھا تو ہوگا ٹارچر. نہیں, میں جب جاتا تھا نا تو بچی نہیں تھی آتی میرے پاس, سامنے نہیں آتی تھی. جی, اس کو اجازت نہیں تھی سامنے آنے کی کسی کی؟ بس اس طرح ہی تھی, نہیں اجازت تھی اس کو, اجازت نہیں تھی. آپ کی بہن نے جو کچھ کیا, کیا انسانیت اس چیز کا زیب دیتی ہے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن ڈپریشن کی شکار ہے وہ. شوہر نے شادی کر لی, وہ دوسری جو چھوٹی بچی ہے وہ لیٹ ہوئی ہے, وہ اس کی وجہ سے نا ذہنی مریض بن گئی ہوئی ہے. اس میں میری والدہ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, میری والدہ تو کینسر کی پیشنٹ ہے. ڈیفینیٹلی ماں باپ کا کیا قصور ہوتا ہے؟ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی بھی ہے. اللہ انہیں جنت میں جگہ دے, ان کے لیے آگے کروٹ سکون دے. لیکن جو کچھ آپ کی سسٹر نے کیا اس میں آپ لوگ ملزم بن کے اس کا ساتھ دیں گے یا آپ لوگ حق کے لیے لڑیں گے؟ ملزم عثمان بھی بیچارہ میرا بھائی قصوروار نہیں ہے, وہ بے گناہ ہے. انصاف کے لیے تو بولیں گے نا, اس طرح ہے, جو غلط ہوا وہ غلط ہے. ہاں جی. آپ لوگوں نے معصوم نابالغ میں جب رکھا تھا نا اس کو, جب لے کے آئی تھی جس نے لگوا کے دیا تھا اس کو 4-5 دفعہ میری والدہ نے کہا تھا کہ بچی کو لے جاؤ, بچی چھوٹی ہے. میری والدہ تو خود اس طرح کی نہیں ہے, وہ تو خود بڑا احساس کرتی ہیں, لے جاؤ بچی چھوٹی ہے نہ لے جاؤ. وہ نہیں, تسی رکھ کے دیکھو بچی ٹھیک ہی گئی ہے, ابھی ٹھیک ہو جائے گی, میں لے جاؤں گی. یہ بات کر کے چپ کرا دیتی تھی. آپ کا بھائی عثمان جس بات کا کہہ رہے ہیں اس کا قصور نہیں ہے. اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پر بچی گھر میں آنے کیوں دی. جس دن پہلے دن یہ بچی آئی تھی, کوئی بھی سپلائر لے کے آئی تھی, بچی پیر پہ واپس کر دیتے, شاید آج بچی زندہ ہوتی. ناظرین, چند سکوں کی جنکار انسان کو اندھا کر دیتی ہے. شاید ہم لوگ بہت زمین بنا لیتے ہیں, جائیداد بنا لیتے ہیں, مکان رتبے بنا لیتے ہیں, لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنا سکتے. کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے اس معاشرے میں. آئے دن ایک آدھی گھریلو ملازمہ تشدد کا شکار بنتی ہے, وہ دنیا سے چلی جاتی ہے. غریب ماں باپ ہوتے ہیں, ان کو پریشر دیا جاتا ہے, وقت کے ساتھ معاملہ ٹھپ ہو جاتا ہے. لیکن بات تو وہیں آتی ہے کہ کہاں ہیں وہ سرپرست, کہاں ہیں وہ ارباب اختیار, کہاں ہیں وہ لوگ جن کو ذمہ داری ریاست نے دی سونپی ہے کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے یا یہ جو چائلڈ لیبر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے بچوں کو پروٹیکٹ کریں. جو لوگوں کے گھروں میں گھریلو ملازمائیں معصوم کام کرتی ہیں ان لوگوں کو بھی گرفتار کریں, ان کے والدین کو بھی گرفتار کریں, انہیں سزا دیں تاکہ آئندہ کوئی معصوم اس نہج پہ نہ پہنچے. ہر بار ہم جھنجھوڑتے ہیں, لیکن کب تک جھنجھوڑیں گے؟ کب تک ان لوگوں کو ہم سبق دیں گے؟ کب تک ہم ہی اپنا فرض پورا کریں گے؟ ہم تمام دیکھنے والوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کے قریب, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنی سوسائٹی میں, کہیں پر بھی کسی معصوم بچے کو جو اس کی کھیلنے کی عمر ہے, جو اس کی کھلنے کی عمر ہے, اس عمر میں اگر اسے آپ کام کرتے دیکھیں, اسے ورک شاپ سے دیکھیں, گاڑیوں کے ورک شاپ کارخانوں میں دیکھیں, اسے کسی کے گھر میں رولتے ہوئے دیکھیں, تو فوراً 15 کال کریں, فوراً چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو کال کریں تاکہ وہ بچہ پروٹیکٹ ہو. سرکاری ادارہ ہے جہاں ان بچوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, وہاں ان بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے, وہاں فون کریں تاکہ یہ بچے سیف ایج پہ اپنے گھر پہنچ سکیں. ان کے والدین کو بھی نصیحت ہو کہ ہم نے آئندہ اپنے بچے کو کسی کے گھر مرنے کے لیے نہیں بھیجنا. اس میسج کے ساتھ مجھے انیلا زکا کو اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.